pleasant good morning to all of you. Welcome you to this special celebration as we gather to mark National Mathematics Day. It is a day not only dedicated to celebrate the beauty and importance of mathematics, but also to remember an iconic person on his 136th birth anniversary. An Indian mathematician who dedicated his life for many researchers in mathematics and done more publication works in the field of physics. I think you all are guessing that is our Srinivasa Ramanujan. So on this day, let we can have a thrilling agenda ahead filled with enjoying activities, thought-provoking discussions, and of course a lot of fun with numbers. So let us begin our celebration with the shower of spiritual and divine. So now I call upon Bhagavath to sing a prayer song. Saraswati Vidyalayavadil vilagum nachudare Vidyalayam idil vilagum nachudare Nityananda nirmala devi Saraswati கல்வியின் கரையே கலைகளின் வரையே கல்வியின் கரையே கலைகளின் வரையே கற்பகமடையாய் கரையருள் புரிவாய் சரஸ்வதி தாயே வீணையின் இசையும் விரும்புமர் கவியும் வீணையின் இசையும் விரும்புமர் கவியும் வாணியும் அருளே வாழ்க நீ என்றென்றும் சரஸ்வதி தாயே போரும் வரமருள்வாயே அம்மா சரஸ்வதி தாயே. Thank you, Anna. We all feel blessed and got the first days of Holy God. Small cheer and great welcome make a merry feast. So to make our celebration into a cherish with a warm welcome, I call upon S. Gokula Krishna, second year BA, to give a welcome address. A pleasant good morning to one and all gathered here. I stand before you to give you a warm welcome to this attentive session. The best thing about mathematics is that it's very simple once you understand it. With this code, I wish you all happy National Mathematics Day. First and foremost, I extend a warm welcome to our Reverend Secretary Madras of Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya to this occasion. Welcome you, Madras. With a great anticipation and enthusiasm, I extend a warm welcome to our Dr. V. Srinivasan Anna, Principal of Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya of College of Education. Under his visionary leadership, our college has grown from strength to strength, providing an environment that nurtures not just academic excellence, but also instills the value of integrity and empathy in our college. Welcome you, Anna. On behalf of our College of Education, I would like to welcome the research person, Sri S. Marulanna, postgraduate teacher in mathematics of Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya, from Sevananda Higher Secondary School, Coimbatore. This is my absolute pleasure to welcome the heart and soul of our institution, the amazing, the dedicated, and the vaccinated staff members to this class. Welcome, Anna. I welcome all the student teachers and non-teaching staff of our college to this function. Welcome you all.
Thank you, Guru Krishna. We all finish this. The person who is the custodian of our institution values and architect of success, and he has consistently inspired us with a vision that extends beyond the confines of a classroom. He is not only an administrator, he is a mentor, a guide, and a driving force behind the growth and development of every student who walk through our institutions. Without taking up any more of your time, now I request Dr. Srinivasan and Principal IC of Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Education to present the presidency address. Good morning to all of you. At the outset, I thank Secretary Maharaj Swami Krishnamurthy for permitting us to have this program here and encouraging our Annas to organize such program and critically suggesting the improvements that is to be made in each and every activity of the college. First of all, I thank him, and on your behalf, I should welcome him also now. Maharaj is very busy with other activities. I welcome all our Annas who have assembled here, makes a lot of activities, a lot of work. We have just now submitted our NAC and other clarifications made at first stage level was over only just a days back, not 2 days back. Annas are very busy in teaching and setting question papers and preparing for ensuing our Guru Maharaj Utsav and temple consideration activities. So I once again welcome Annas, even though it is my presidency address, it's the busy schedule now. I am happy that all students are involved in a lot of activities. You completed your teaching practice, and after learning a lot of things there in the teaching practice, you completed your 3rd semester. You started doing, celebrating, and involving in such activities. So I am happy to have you all here. Though I am not a mathematician, I am far away from mathematics. I used to tell you in my class in education, when I was a student of MA, A is equal to B and B is equal to C, therefore A is equal to C. I derived it and proposed it. A is never is equal to B in the case of spelling. English spelling, you cannot replace it. This is what I argued when I was a student. Because unfortunately, my group was a combination of mathematics and English in English school. And those English teachers appreciated me, the mathematics teachers, and all. He shouted at me because of the mistake that I had made. So I am far away from the mathematical concept in general now, though I was a student of mathematics up to my high secondary. I am happy to be here celebrating such a great genius birthday, Srinivasa Ramanujan. Was born in Erode, later settled between Kumbhakoram and Kanchipuram, and got a lot of troubles in completing his studies. He was not even graduated in any other college here in India. Later he got his secondary education in Trinity College. And I remember, born in 1887, only in 1913, he was taking up the next step to become a most important person. That was, in English we used to say, that was the climax, the turning point in his life. He wrote a first letter to Hardy, Professor Hardy in England, the year 1913, which fortunately coincides with the year of getting only Nobel Prize for India for literature. Of course, we got a lot of Nobel Prize for other disciplines. The same year, Rabindranath Tagore was conferred a Nobel Prize, 1913. Later, between 1914 and 1918, to my knowledge, from my readings, I came to know there are about 3,000 theorems that have been invented by him, or discovered by him. I don't know how to make use of right usage for that. Nearly about 6,000 theorems was put forth by Ramanujan, and there are a lot of theories like mathematical theta and other areas in which I couldn't read on, though I referred to different books and the website yesterday. Such a great genius was not with us beyond 32 years, 33 years. He is no more. He was no more. And
as a result, we lost a great mathematician in India. Following the great tradition of Aryabhatta Bhaskara, later after the break of 1 or 2 centuries, Ramanujan has come here and he just showed a way to do a lot of wonders in the field of mathematics. Even today, many people have been taking up his notes, and from that they wanted to establish a lot of research theories in mathematics. Such a great genius birthday was considered to be Indian Mathematics Day, and that was propagated in the year 2012 by then Prime Minister Dr. Manmohan Singh in Parliament. So we are celebrating, and I learned from Dr. Iswaran Anna, Sri Iswaran Anna, that you have a lot of activities, mixing mathematics, song mathematics, dance mathematics. We would like to also have a wonderful time with those interesting, entertaining and educating programs we call edutainment. In technology, we never call education or entertainment. Through entertainment, then we teach education, that is called edutainment. So there will be a lot of entertainment programs today. In addition to the technological advancement like live stream, video recording and everything. So it very strangely coincides, not only celebrating the birthday of Ramanujan, also it is a kind of a fusion for our college where we are going to make use the available resources in optimum level. So I appreciate all of you. My special thanks to Sri Iswaran and Marudu, everyone student Anna has come to extend his special address today. He is the chief guest, and he is the most important person in giving a lot of projects to this batch of Sivananda students for this Guru Puja. STEM lab is often used by Sivananda second students because of people like Madhurana. So I am happy to have him again after long gap. I could recall his days here when he was studying B.Ed also. So on your behalf, I welcome our special guest also today. Once again, appreciating the efforts of every students in this mathematical day celebrations and the staff members' support and their positive approach in celebrating such matters. I appreciate the whole team, and I am thanking once again all. Thank you all. Thank you, Anna, for the word of wisdom and praise. Also, we feel fascinating about your knowledge in mathematics. Once again, thank you, Anna. The ability to bridge the gap between theory and practice make his insights not only valuable but also applicable in our everyday life. Today our expert resource person will be sharing about the usage of modern technique used in teaching with use of our STEM lab and provide us with deeper understanding of subjects. Now I call upon J. Vishnu, second year BA student teacher, to introduce our resource person. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நமது கல்வியியல் கல்லூரி 2015-16 ஆகிய கல்வியாண்டில் இளங்கலை கல்வியை முடித்து நமது முன்னாள் மாணவர் நமது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வித்யாலயாவில் ஒரு அங்கமான சுவாமி சிவானந்தா மேல்நிலைப் பள்ளியில் இன்னார் ஆசிரியருமான எஸ். மருதண்ணா அவர்கள் தனது இளங்கலை கல்வியல் படிப்பை முடித்தவுடன் 2016ஆம் ஆண்டு சுவாமி சிவானந்தா மேல்நிலைப் பள்ளியில் இளங்கலை ஆசிரியராக பணியமர்த்தப்பட்டார். 2016 முதல் 18ஆம் ஆண்டு வரை இளங்கலை ஆசிரியராக பணியாற்றினார். அதன் பிறகு முதுகலை ஆசிரியராக இன்று வரை தனது பணியினை செப்பனை செய்து கொண்டுள்ளார். 2016ஆம் கல்வியாண்டில் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி நமது சுவாமி சிவானந்தா பள்ளியில் அடல் டிங்கரிங் லேப் உருவாக்கப்பட்டது. அதாவது மாணவர்களுக்கு கல்வியானது செயல்பாட்டு அடிப்படையில் வழங்க வேண்டும், அவர்களின் சிந்தனைகளுக்கு வடிவம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அடல் டிங்கரிங் லேப் வடிவமைக்கப்பட்டது. அந்த நவீன ஆய்வகத்தை நவீன யுக்திகளுடன் கையாள யார் சிறந்த நபர் என்று எண்ணுகையில் அந்த முக்கிய பொறுப்பு நமது மருதண்ணா அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. அந்த பொறுப்பை ஏற்ற நாள் முதல் இன்று வரை சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்துள்ளார். அந்த அடல் டிங்கரிங் லேப் ஆனது தான் இன்று புது பொலிவுடன் வடிவமைக்கப்பட்டு
ஸ்டெம் லேபாக உருவாகியுள்ளது. அந்த ஸ்டெம் லேபின் கோஆர்டினேட்டராகவும் 3D பிரிண்டரை கையாளுவதில் நிபுணராகவும் விளங்குகிறார். தான் கற்றுக்கொண்ட நவீன யுக்திகளை பிறருக்கு பயன்படும் வகையிலும் பள்ளி மாணவர்கள் பயனடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலும் ஆண்டுக்கு 2 முறை ஸ்டெம் பயிற்சி பட்டறை நடத்தி கொண்டுள்ளார். அத்தகையில் வருங்கால ஆசிரியர்களாக உள்ள நமக்கு நமது கல்வியல் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் அந்த தொழில்நுட்பத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வகையில் இன்று இந்த பயிற்சி பட்டறை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அண்ணா அவர்கள் அந்த தொழில்நுட்பத்தை நமக்கு செவ்வனே கற்றுத் தருவார் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now I call upon our principal now to present a memorable gift of small contour to our chief guest. Now I request Iswarana to present the salt to our chief guest. Now you can begin your session. அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்கே வரும்போது ஆக்சுவலாக ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் ஃபீலே வரல. ஆக்சுவலாக நான் படிக்கும்போது இதுதான் என்னுடைய கிளாஸ் ரூம், மேக்ஸ் கிளாஸ் ரூம். மேக்ஸ் ஃபீல்டை போய் இதே ஹாலில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ என்னுடைய அண்ணாக்கள் முன்னாடி பேசுகிற அதே சேம் ஃபீல்டில் தான் இருக்குது. இன்றைக்கி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஃபஸ்ட் இந்த காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் செக்ரட்டரி மகாராஜ் சுவாமி கர்ஷாந்த மகாராஜுக்கு என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ். அண்டு பிரின்சிபலாக டாக்டர் டி ஸ்ரீனிவாசன் நாக்கு என்னுடைய நன்றிகள். இந்த ப்ரோக்ராமை கோஆர்டினேட் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ணுற ஈஸ்வரன் நாக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ். நான் இங்கே மெயினாக வந்து சொல்ல வந்த ஒரு விஷயம், என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஷேர் பண்ண தான் மெயினாக வந்தேன். நான் ஒரு மேக்ஸ் டீச்சர், தம்பி எல்லாமே கிளியராக சொன்னாங்க. அந்த மேக்ஸில் நான் என்ன லேர்ன் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஒரு 6 வருஷம் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நாங்கள் போய் கிளாஸ் எடுக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் தான் ஆல்ரெடி நீங்கள் டீச்சர்ஸ் ஆகிட்டீங்க, ஃபர்தர் டீச்சர் ஆக போகிறீங்க. நம்ம லேர்ன் பண்ணும்போது நம்ம கிளாஸில் ஒரு 40 பேர் இருக்காங்க, நம்மளை அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு ரெஸ்பெக்டோட பார்க்குறவங்க அந்த ஷார்ப்பாக கான்செப்டை அப்சர்வ் பண்ணுற ஒரு ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கான்செப்ட் போய் சேரும். மீதி 10 பேரை நம்ம எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்றதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய எஃபிஷியன்சி ஸ்கில். அந்த ஸ்கில்லை எப்படி டெவலப் பண்ணணுன்ற எல்லாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். அதை ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி அப்ளை பண்ணணும். அது ஒன்லி ஃபார் மேக்ஸையே வச்சு நம்ம சொல்லும் போது அவன் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவான்றதை வந்து இப்போ நமக்கு ஷூரிட்டியாக அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ரேஞ்ச் அண்ட் எஃபிஷியன்சி அந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால த்ரூ டெக்னாலஜி மூலயமா நம்ம போயிடணும். ஸோ டெக்னாலஜி மூலயமா மேக்ஸ் எப்படி சொல்லித்தர முடியும்? அதுக்கு எங்கிட்ட அந்த டைமில் ஆப்ஷன் வந்து அட்டல் டிங்கரிங் லேப். அந்த டிங்கரிங் லேப் வந்து 3 கேட்டகரியாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி எலக்ட்ரிக்கல் மெத்தட், எலக்ட்ரானிக் மெத்தட், தேர்ட் ஒன் வந்து சிஸ்டம் ஓரியன்டட் மெத்தட். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் எல்லாருமே தெரியும். ஒரு 2 லைட்டு கொடுத்தா ஒரு சின்ன போய் அழகாக பேட்டரி வச்சு லைட் எரிய வச்சிடலாம். ஆனால் இதுக்கும் மேக்ஸ் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது? அது செக்ஷன் போக உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் மேக்ஸ் எவ்வளோ இம்பாக்ட் பண்ணுதுன்றது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரராக தான் நான் உள்ள போனேன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இந்த லேபுக்குள்ளே வந்து நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஒரு ஃபெஸ்ட் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு 30-40 பேரை அழைச்சிட்டு வந்து அந்த கான்செப்ட் ஃபுல்லாக மேக்ஸ்ன்ற வார்த்தை இல்லாமல், நான் ஒரு மேக்ஸ் டீச்சராக இல்லாமல் ஒரு எலக்ட்ரானிக் டீச்சர் மாதிரி ஒர்க் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி நானும் லேர்ன் பண்ணி தான் பண்ணுவேன். நைட்டில் கற்றுக்குவேன், காலையில் பசங்க சொல்லி கொடுப்பேன். ஸோ ஹாஸ்டலில் அந்த ஃபெசிலிட்டி இதெல்லாம் டக்குன்னு நான் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் கிளாஸில் போய் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கவோ ஒரு மேக்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதோ எனக்கு ஃபஸ்ட் இருந்த அட்ராக்ஷனை விட டபுள் மடங்கு ட்ரிபிள் மடங்கு பசங்கிட்ட வந்து அந்த இன்ட்ராக்ஷன் மோடு போச்சு. நான் கிளாஸ் எடுக்கிற மோடுக்கும் இன்ட்ராக்ஷன் மோடுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஏன்னா ஆக்டிவ் லேர்னிங்கில் வந்து அண்ணா பயங்கரமாக பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஆக்டிவ் லேர்னிங் மெத்தட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது அங்கே தான். யார் கிளாஸில் 0 வாங்கி மேக்ஸ் டீச்சர் பார்த்தா ஒளிரணும், அந்த பையனை லேபுக்கு ஃபஸ்ட்டு நிற்பான். நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க, நீங்கள் ஏதோ ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து கத்திட்டே இருப்பாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப ரிஸ்க். அதை கிளாஸ் பண்ணால் பையன் இருக்கிறதே தெரியாது. ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை நான் ஃபீல் பண்ணேன். அந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தடாக தான் நான் அந்த லேப் நான் யூஸ் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு.
ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக லேப்ல கிளாஸ் கேட்டுக்கிற பசங்க ஜாலியாக வந்துருவாங்க. பட் அதுக்குள்ளே நான் சப்ஜெக்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அந்த கான்செப்டில் நான் சூஸ் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கண்டிஷன் கொடுப்பேன். இப்போ கரண்ட்ல என்ன ட்ராபேக் கண்ட்ரியில் போயிட்டு இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் எப்படி சொல்யூஷன் சொல்றீங்க, இதுதான் என்னுடைய ஒரே ஒரு கண்டிஷன். ஸோ அந்த கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணுற மாதிரி அவங்க ஒரு ஏ4 ஷீட்டில் இங்கிலீஷோ ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் லிங்க் கொடுப்பாங்க, தமிழ் இங்கிலீஷில். அதை வந்து பண்ண முடியுமா, அப்ளிகபிள் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்து என்னுடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் காப்பீட் அளவுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். சைட் பை சைட் வெறும் ப்ராஜெக்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கே நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருந்த பையன் வந்து இன்னும் போரியா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அதுவும் ஃபீல் பண்ண ஒன் இயர்ல அவனுடைய ஆர்வம் வந்து லைட்டாக குறைஞ்ச ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்ததுக்கும் அவன் 6 to 7 தரப்போ அந்த டிஃபரன்ஸ் மாறிடுச்சு. ஸோ அந்த டைம்ல 3D பிரிண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த 3D பிரிண்ட் என்னன்னா அண்ணா சொன்ன மாதிரியே தான் என்டர்டைன்மெண்ட் வித் எஜுகேஷன். ஸோ நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதை யூ கேன் மேக் ஏ ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் யூ கேன் பிரிண்ட் இட். அதை ஒரு மாடலாக ஜஸ்ட் எடுத்தோடனே கியூப் அது இதுன்னு ஷேப்ல எதுவுமே சொல்லிட்டு இருக்காம அவன் என்னென்ன லைக் பண்ணான், பாரிஸ் கலர், ஒரு புத்தா ஸ்டாச்சு, நம்ம குருமரா ஸ்டாச்சு, இந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன லேயர் அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உங்களுக்கு நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்த சொல்லும் போது அவனுடைய ஆர்வம் திருப்பி நல்லா ரீட்டைன் பண்ண முடிஞ்சது. அதை விட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியல, ரீட்டைன் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இந்த வே ஆஃப் ஸ்டைலில் நான் மேக்ஸும் சேர்த்து டைப் பண்ணி கொண்டு போனேன். இந்த ஐடியா இந்த லீடர்ஷிப் பண்ண எல்லாமே நான் இங்கே படிச்சனால தான் எனக்கு வந்தது நான் நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு அது இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ கேன் ஸ்டார்ட் மை செஷன். ஸோ என்னுடைய ஒர்க் நான் என்ன இங்கே சொல்லித்தர போகிறேன்னா ஜஸ்ட் ஸ்டெம்லாபுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் 3D பிரிண்டிங் உடைய நாலேஜை தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஜஸ்ட் பேசிக் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா நீங்கள் இன்வால்வ் ஆனால் மட்டும்தான் அதை பற்றி உங்களால் எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் நீங்கள் அதை ஒரு பேசிக் அவேர்னஸ் கொடுக்கலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போகிற ஸ்கூல்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு மல்டி டேலண்ட் பர்சனாலிட்டி இருந்தால் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளால் கவர் பண்ண முடியும். ஸோ மிரட்டி இது பண்ணி அவன் கவர் பண்ணுறத விட நாலேஜில் கவர் பண்ணிவிட்டு அவன் என்றைக்குமே நமக்கு நாம அவனுக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கும். நமக்கு வேவரசி பசங்க வந்துட்டே இருப்பாங்க, அவனுக்கு என்றைக்கு நம்ம ரோல் மாடலாக இருக்கும். அந்த ஒரே மோட்டோவில் வச்சு தான் இந்த லேப்ல நான் வந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெம் எஜுகேஷன். ஸ்டெம் அப்படின்னா அந்த நேம்லேயே உங்களுக்கு தெரியும், சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங், சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இ ஃபார் இன்ஜினியரிங், எம் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்ஸ். நம்மளது லாஸ்ட்டாக இருக்குது மேக்ஸ். ஸோ ஆனால் மேஜர் ரோல் அதுதான் ப்ளே ஆகுது. இப்போ ஒன்லி ஃபார் ஆர்ட்ஸ் குரூப் இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லையா அப்படின்னா the knowledge for all arts group availability இருக்கு. நம்ம இந்த லேப் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஸ்டெம் இந்த 4 மேஜர் பார்ட்ல மட்டும் வச்சு தான் லேப் இனாகிரேட் பண்ணாங்க. பட் இப்போ கவர்மெண்ட்டே வந்து அது ஸ்டீம் லேப்ல இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க, நெக்ஸ்ட் அப்கிரேட் மாடலாக பண்ணிட்டாங்க. ஏ ஃபார் ஆர்ட்ஸ். ஸோ ஆர்ட்ஸ் குரூப்பும் ஸ்டெம் லேப்ல அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல என்னென்ன ஃபீல்டில் என்னென்ன கான்செப்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் மைக்ரேட் பண்ணி இந்த 4 ஃபீல்டையும் இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு பையனுக்கு ஒரு கான்செப்டை சொல்லி கொடுத்தா அந்த எஜுகேஷனுக்கு பேர் ஸ்டீம் லேப், ஸ்டெம் லேப்ன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டெம். நெக்ஸ்ட் ஏன் ஸ்டெம் வேணும், ஸ்டெம் எதுக்கு இருக்காது, நம்ம புக்லேயே இருக்கு இல்லைன்னா ஒரு 2 கெமிக்கல் மிக்ஸ் பண்ணால் இந்த கலர் ஆகும், 2 மேக்ஸ் ப்ராப்ளம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பித்தாகரஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம், இங்கே 6 பால் இங்கே 6 பால் 2 போட்டால் 12 பால் எல்லாம் ஹைபோதசிஸ் டேலி ஆச்சுன்னு போயிடும். இதையே தான் சொல்லிட்டு இருக்கும், பையனுக்கு ஆக்சுவலாக போர் அடிச்சிடும். ஸோ இந்த டெக்னாலஜிக்கு அடாப்ட் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் த்ரூ ஸ்டெம் லேப் 21st century ஸ்கில்ஸ். அண்ட் இதில் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும், நான் இப்போ ஜஸ்ட் இதை பண்ணலாம் பிரிண்ட் பண்ணலாம் நான் சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு உங்களுக்கு அதை பற்றி எதுவும் தெரியாது. நான் இப்போ ஒரு ஸ்டாச்சு ஒன்று பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு 15 minutesல. அந்த ஸ்டாச்சு பிரிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும், லித்தோகிராஃபி நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துருப்போம், லைட் அடிச்சா பேக்ரவுண்ட் உள்ள என்ன இமேஜ் இருக்கோ அது வந்து எம்போஸ் ஆகி காட்டும். ஸோ அது ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் நேற்று நைட் உட்காந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன். அந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் மட்டும் இருந்தாலே போதும், இல்லை நம்ம கோடிங் நாலேஜே தேவையில்லை. ஸோ இப்போ சின்ன பையனுக்கு 6th பையனுக்கு எப்படின்னா கோடிங்கை பற்றி அட்வான்ஸ் லெவலில் கோடிங் எந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்கன்னா ஸ்க்ராட்ச்ன்ற ஒரு மெத்தடில் கொண்டு போகிறாங்க. ஸ்க்ராட்ச்னா என்னன்னா ஜஸ்ட் நம்ம பசில் கேம் பார்த்துருப்போம், கார்ட்ஸ் வந்து ஷேப்பாக இருக்கிற எல்லா கார்ட்ஸாக இருக்கும், ஒரு பிக்சர் வரும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி கோடிங்ஸையும் அவன் பசில் கேமில் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அந்த கோடிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம லாக் பண்ணால் இந்த லிப்போகிராஃபி இதுதான் கோடிங் நம்ம டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துடலாம். எல்லாமே ஓப்பன் ஃப்ரீ, ஓப்பன் சோர்ஸ் தான், யாருக்குன்னா என் நாலேஜ் டெவலப் கெயின் பண்ணிக்கலான்ற மோடில் தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தான், இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன சொல்யூஷன் நான் ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தேன்னா கண்டிப்பாக பையன் புக் ஒர்க் இல்லாமல் நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் புக் ஒர்க் ஏதாவது கொடுத்தா அவன் திங்க் பண்ணுவான். ஸோ அந்த திங்கிங் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். அண்ட் தென் கொலாபரேஷனுங்கிறது நான் அந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டீம் வந்து தான் என்னுடைய கொலாபரேஷன். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த தாட் ப்ராசஸை மிங்கிள் பண்ணி எனக்கு ஒரு அவுட்புட்டாக வரணும், அந்த அவுட்புட் சொசைட்டிக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த 2 கான்செப்டை மட்டும் நேச்சுரலாக ரோல் பண்ணுறதுனால தான் ஸ்டெம் லேப் ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ரீசனை நான் பார்க்குற 4 பாயிண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்
ஸோ இதில் மேஜர் ரோல் இதுக்கு மேலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரானிக் திங்ஸாக தான் வரும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம டிஃப்ரென்ஸை பார்க்கணும். மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், ப்ராசஸர், அது ரெண்டுக்கும் நம்ம வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சாதான் நம்மளால அடுத்த ஸ்டெப்பை மூவ் ஆக முடியும். கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா நம்ம மொபைல் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் அட் அ டைமில் மல்டிபிள் டாஸ்க்கை பண்ணும். அலாரம் வைக்கலாம், ஃபோன் பேசலாம், இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், மெசேஜ் பாஸ் பண்ணலாம், எல்லா டாஸ்க்கும் அட் அ டைமில் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர். நிறைய ப்ராசஸ் அட் அ டைமில் பண்ணும். கண்ட்ரோலர் மீன்ஸ் இட் கண்ட்ரோல் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் ஒன்லி. நான் ஒரு லூப் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த லூப்பையே தான் திரும்ப 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 பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த லேப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் யூசிங் கண்ட்ரோலர் கான்செப்ட்ல மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த லேப்ல மெயின் போர்டு, இந்த ஒரே ஒரு போர்டு தான் யூஸ் பண்ண போறோம் நம்ம ஃபியூச்சர்ல. ஸோ இந்த போர்டு மட்டும் என்ன பண்ணா, நான் ஒரு ஒர்க்கை கொடுக்குறேன், ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் நான் ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணிட்டேன், நம்ம இங்க இருக்கிறதே பார்த்துருக்கோம், கிட்ட வரும்போது மட்டும் நைட் லைட்டு பிரைட் ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட வரலேருந்து ஒரு சென்சார், ஐஆர் சென்சார் இருக்கு, அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ட் பண்ணும், லைட்டை பிரைட் பண்ணும், பிகாஸ் சேவிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. அட் டைம் நைட் போகலன்னு ஒரு 8 மணி நேரம் வரலாம், ஸ்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் ஆகும், நம்ம கண்ட்ரி தான் ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்கிற ப்ராஜெக்ட் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்டாக தான் இருக்கும், பட் அதோட இம்பாக்ட் வந்து ஃபியூச்சரில் பார்த்தா பெருசாக இருக்கும். சிறு துளி பெருவெள்ளம்ங்கிற மாதிரி தான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம சிஸ்டம் வாங்கினா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40,000 to 50,000 நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் தான் செலவு பண்ணுவோம். ஆக்சுவலி இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45,000 இந்த போர்டு ஆக்சுவலி இப்போ கரண்ட் ரேட்டில். இந்த போர்டு இந்த ஒரு சிஸ்டம் பண்ணக்கூடிய ஃபுல் ஒர்க் இந்த சிஸ்டமே இந்த ஒரே ஒரு போர்டு மட்டும் பண்ணிடும். அந்த போர்டு பேர் ராஸ்பெரி பைன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இந்த மால்ல அந்த டோக்கன் சிஸ்டம், பேங்க்ல எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஒரே ஒரு போர்டு வச்சாலே நம்மளால ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இது பேசிக் கோடிங் வந்து ஜாவா கோடிங் மட்டும்தான். ஸோ அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் நம்மகிட்ட இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம போலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்சார்ஸ் மூலயமா பார்க்கும்பொழுது ரோட்ல வரும்போது டிடி கேட்ச் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கும், அந்த ஃபேக்ட்ரியுடைய எமிஷன்ஸ்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டைம் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் வரும்போது மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணோம்னா ஈஸியாக மானிட்டர் பண்ண முடியாது அவங்களால. அதுக்கு ஒரு பசங்க லாஸ்ட் டைம் வந்து ஏர் குவாலிட்டி டெஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஒருத்தர் பண்ணாங்க. அந்த ஏர் குவாலிட்டி டெஸ்ட்டுடைய பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா, அது இது ஒரே ஒரு சின்ன சென்சார் தான், ஒரு 120 rupees இந்த சென்சார் ரேட் தான். இதை வச்சு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நேஷனல் லெவலில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கணும் ஏர் குவாலிட்டி டெஸ்ட். என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த ஃபேக்டரியுடைய எமிஷன்ல இருந்து என்னென்ன கேசஸ் வருது, ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ போகுது, நைட்ரஜன் எவ்வளோ போகுது, CO எவ்வளோ வெளியில் போயிட்டு எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணி ஆஸ் பர் ரிப்போர்ட்டாகவே உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி இந்த கிராஃபிக்கல் மோட்ல உங்களுக்கு அந்த ஆஃபீஸருக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம அங்கேருந்தே மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம், இந்த மந்த் இந்த டேட் இவ்வளோ உங்களுக்கு எக்ஸஸ் ஆகுது இல்லைன்றத நம்மளுடைய ஐடியா வச்சு மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக் சென்சர்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்டெம்லாவுடைய ஸ்டெம்லாப் உள்ள வரதுக்கு முன்னாடி ப்ரியாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய போர்ட்ஸ் அண்ட் சென்சர்ஸ் வந்து தெரிஞ்சாதான் நம்மளால அடுத்தது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ரோபோட்ஸ், நம்ம இது வரைக்கும் ரோபோட்டை பற்றி நம்ம கேட்டிருப்போம், பட் அதை எங்கெங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்றது நமக்கு பெரிய அளவு கண்டிப்பாக ஐடியா இருக்காது. இந்தியாவில் மட்டும் ஒரு ஹியூமனாய்ட் ரோபோட் கிட்டத்தட்ட நமக்கு எத்தனை ரோபோட் இருக்குன்னா ஒரு 8 ஹியூமனாய்ட் ரோபோட் நவ் பிரசன்ட் ஆக்டிவ் இருக்கு. அதில் பப்ளிக் பீப்புள் கூட ஆக்டிவாக இருக்கிறது 4 ரோபோட் ஆக்டிவாக இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட் பார்த்தீங்கன்னா மானவ் அப்படின்ற நேமுடைய சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. அது என்னன்னா ஹியூமன் அப்படிங்கிற நேம். ஆக்சுவலாக அந்த ரோபோட் வந்து ரிசர்ச் ஃபீல்டில் ஒரு லேபுக்குள்ள ரிசர்ச்சுக்குள்ள மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 2014 தான் அதை லான்ச்சே பண்ணாங்க. ஆக்சுவலாக 1980s தான் ரோபோட்டுடைய அவேர்னஸே வர ஆரம்பிச்சது, 1980 தான். பட் இந்தியாவுக்கு வரும்போது கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்தியாவுக்குள்ளே ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட்டிக் ஃபீல்டு. ஏன் சென்சார் கிட்ட ரோபோட்டுக்கு போனோம்னா, சென்சார்ஸ் பேசிக் நான் சொன்ன மாதிரி லைட் எரிய வைக்கிறது, புகை வைக்கிறது, இது பார்க்கறதோட வரும். பட் அடுத்த அப்கிரேட் நம்ம போகணும், லேபுடைய அப்கிரேட் மாதிரி நம்ம அடுத்த அப்கிரேட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்கிரேட் ரோபோட் தான். வித்தவுட் ஹியூமன் நம்ம என்னென்ன அப்ளை பண்ணுறோமோ அதுதான் அடுத்ததுடைய ப்ராசஸ். ஸோ அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ் மானவ் ரோபோட் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து மித்ரா ரோபோட். மித்ரா மீன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரோபோட். மித்ராவுடைய நேமுடைய சான்ஸ்கிரிட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டுன்றது மீன். ஸோ இந்த ரோபோட் என்ன பர்பஸ்க்காக இது பண்ணாங்கன்னா, ஒரு ஹோட்டலுக்கு ஒரு வெல்கம் பண்ணி நீங்கள் எங்கே வேணும், எங்கே சீட் அவைலபிலிட்டி இருக்குது, அதை பெங்களூரில் இப்போ 2017 இப்போ தான் லான்ச் பண்ணாங்க, பிஃபோர் கொரோனா லான்ச் பண்ணாங்க. அது ஜஸ்ட் ஒரு கமர்ஷியல் ரோபோட தான் இது பண்ணாங்க. இதுதான் இந்தியாவுடைய செகண்ட் ஹியூமனாய்ட் ரோபோட். இதோடைய பேர் வந்து மித்ரா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ராடா, RADA. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட் மீன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து கோடிங் தான். ஆனால் அதுக்கு அடுத்த அப்கிரேட் பார்த்தீங்கன்னா AI நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த AI டெக்னாலஜி மூலிமா இந்தியாவுக்கு அந்த ரோபோட் வந்து இதான் ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட், இந்த ராடா. இந்த ரோபோட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்ல வர பேசஞ்சர் வெயிட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா AI போது மல்டிபிள் டாஸ்க், நாமளே இப்போ ஏதாவது ஒன்றா ChatGPT யூஸ் பண்ணுற மாதிரி AI கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட் ராடா.
நெக்ஸ்ட் ரோபோட் பார்த்தீங்கன்னா ரோபோ கார். ரோபோ வந்து போலீஸ் லைனில் ஓடிப்போ பிடிக்குமா அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபார் என்கொயரி பர்பஸ், அஃபிஷியல் பர்பஸ்க்காக தான் ரோபோட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். அது இப்போ கரண்ட் லாஸ்ட் இந்த ஆகஸ்ட் 2023 தான் லான்ச் பண்ணாங்க. திருவனந்தபுரத்தில் கேரளாவில் இப்போ கரண்ட்ல ஒர்க்கிங்ல இருக்கிற ரோபோட். இதுக்கு எந்த ஒரு டிராபேக் இல்லாமல் ரன்னிங் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்டேக் வரைக்கும் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ரோபோட்டுடைய ரேங்கிங் வந்து எஸ்ஐ சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கிற ரோபோட். ஸோ ஃபியூச்சரில் எல்லாமே ரோபோட்டாக வரும்பொழுது அதோடைய பேக்கப் பிளான் எல்லாமே ஹியூமன் நம்மளுடைய நாலேஜ் தான் அதில் இருக்க போகுது. ஸோ கோடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ங்கிறது நம்ம இங்கே சொல்ல வரோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா IRA. இந்த IRA ரோபோட் என்ன பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் ஒவ்வொரு ரோபோட்டை லான்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இது ஒன்லி ஃபார் பேங்கிங் பர்பஸ். ஸோ பேங்கிங் நாலேஜ், ஒரு சலான் வித்ட்ரா பண்ணுறது, ஒரு மணி வித்ட்ரா பண்ணுறது, ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் பற்றி இப்போ கோல்ட் லோன் என்ன ரேட்டில் போயிருக்கு, இந்த அவேர்னஸ் இருக்கக்கூடிய கோடிங்ஸை மட்டும் அப்ளை பண்ணி இந்த ரோபோட் வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த HDFC பேங்க்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட் பேங்க் அவங்க தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டில் இட்ஸ் கோஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. நெக்ஸ்ட் சென்சார்ஸ். ஏன்னா ரோபோட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ரோபோட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அங்கே ஒரு ஹியூமன் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத எப்படி இந்த ரோபோட் டிடெக்ட் பண்ணி போகுதுன்னா யூசிங் சென்சார்ஸ் மட்டும் மட்டும்தான். ஸோ சென்சார்ஸுடைய பேசிக் சென்சார்ஸை பற்றி நான் ஜஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். பேசிக் சென்சார்ஸ் என்னன்னா பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, முன்னாடி ஏதாவது பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தால் அதை ஜஸ்ட் டிடெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சிக்னல் மூலமா இருக்கும். நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்னதான் வேர்டில் நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் பண்ணாலும் கம்ப்யூட்டர் எப்படி எடுத்துக்கணும், 0 or 1 பைனரிஸாக எடுத்துக்கொள்ளீங்களா, சேம் அதே கான்செப்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ சென்சார்ஸ் வந்து இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணி த்ரூ சிஸ்டத்துக்கு வந்து நார்மல் கோடாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த கோடு சிஸ்டம் கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து டிஸ்பிளேல கொடுக்கும். இதுதான் பேசிக் சென்சர்ஸுடைய ஒர்க்கிங். நெக்ஸ்ட் சென்சார். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மல்டிபர்பஸ் சென்சார்ஸ். இது வந்து பல்ஸ் சென்சார்ஸ் சொல்லுவாங்க. நம்ம வீட்டில் சேஃப்டி அலாரமாக இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த சேஃப்டி அலாரத்தில் யாராவது அந்த நாட்டை நம்ம தெரியாமல் டெஸ்ட் பண்ணிட்டா கூட அது இமீடியட்டாக உங்களுக்கு பர்சனல் அலார்ட் கொடுத்துரும். நீங்கள் அதுக்கு அந்த மாதிரி சுவிட்ச் ஆன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வீட்டில் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய பேசிக் சென்சார்ஸ் தான். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் வாட்டர் சென்சார்ஸ். என்னென்ன யூஸ் ஆகுது, எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு, டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய மேஜராக பயன்படுத்தக்கூடிய சென்சார்ஸை மட்டும் நான் கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ என்னென்ன ஃபீல்டு நாங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ட்ரோன் டெக்னாலஜி மூலியமாக எப்படி அக்ரிகல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நார்மலாக வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் ஹியூமன் இல்லாமல் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணலாம், அடுத்தது மேனுவல் ஒர்க்கிங் எப்படி பண்ணலாம், டீச்சிங் ஃபீல்டு எப்படிலாம் வந்து சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணி பசங்களுக்கு ஏதாவது இன்டராக்டிவ் மூலம் எப்படி சொல்லலாம், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தை வந்து சென்சர்ஸ் மூலியமாக சொல்றது. நெக்ஸ்ட் வெதர் ஹியூமிடிட்டி சென்சர்ஸ் மூலியமாக நம்ம எப்படி சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ரூமில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கு, அந்த டெம்பரேச்சருக்கு டெம்பரேச்சர் சென்சார் இருக்கு. அந்த ஐஆர் சென்சார்ங்கிறது நம்ம அடிக்கடி நம்ம ஆக்சிடென்ட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஐஆர் சென்சாருடைய மெயின் மோட்டோ மெயினாக வெளியில் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆனதுக்கு ரீசன் என்னன்னா ஹில் ஸ்டேஷனில் வந்து கர்வ் ஏரியாவில் வந்து நமக்கு தெரியாது. நைட் டைமில் சப்போஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது ஐஆர் சென்சார் டிஃபால்ட்டாக நம்ம எனேபிள் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கார்ஸை வந்து சடன் பிரேக் பிடிச்சி ஸ்டாப் பண்ணிடும். அதுதான் மெயின் மோட்டோ. அது வந்து 2015 இந்த ஐஆர் சென்சாரை யூஸ் பண்ணி இந்த ரோட் ஆக்சிடென்ட்ல நேஷனல் லெவலில் போயிட்டு நம்ம ஏர்போர்ட்டில் பண்ண மாதிரி நேஷனல் லெவலில் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதனால அது மெயின் மோட்டோ ஐஆர் சென்சாருடைய எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது மெயின் ரீசனே இந்த மாதிரி ஒரு எங்கெங்கெல்லாம் ட்ராபேக் இருக்கோ அங்கே அந்த சின்ன சின்ன சென்சார், அந்த சென்சார் ரேட் ஒரு 12 rupees கூட இருக்குது. அந்த சென்சார் வச்சு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம், அதை நம்ம பீப்புளுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். இதுதான் மெயின் மோட்டோ ஆஃப் சென்சார்ஸ். MQ135 இதுதான் MQ135. நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட் இந்த பரவாயில்ல ஸ்டூடெண்ட் நம்பி பண்ணப்பல ஏர் குவாலிட்டி டெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஏர் குவாலிட்டி டெஸ்டர் இந்த சென்சார் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் தட் ஃபாக் அப்சர்வ் பண்ணும், அதில் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது வேரியேஷன் வந்து நமக்கு காமிக்கிறது தான் MQ135. MQ அப்படிங்கிறது சென்சாருடைய சீக்வன்ஸ். அதில் 133 135 ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி 10 சென்சர்ஸாக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு 10th வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேசிக் சென்சார் பற்றி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். டிஜிட்டல் சென்சார்ஸ். இது எல்லாமே டிஜிட்டல் சென்சார்ஸ். அது சென்ஸ் பண்ணும், அது எப்படி நமக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும், எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா யூசிங் மானிட்டர் டிஜிட்டலைஸ் மூலமா நம்ம சொல்றோம். ஸோ இந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே டிஜிட்டல் சென்சார்ஸ். நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் சென்சார்ஸ். டெம்பரேச்சர் சென்சார்ஸ் வேரியேஷன் டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியில் நம்ம வச்சா நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபேக்ட்ரியில more than 1000 degree இருக்கும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சென்சர்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஸோ சென்சார்ஸில் பல வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. அதுவே பேசிக் வேரியேஷன்ஸ் டெம்பரேச்சர் சென்சர்ஸ். இந்த லெவல் சென்சர்ஸ் இது எல்லா வீட்டும் நம்ம இப்போ ஹோம் வாட்டர் வச்சு பேசிக்காக அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னது, வாட்டர் டேங்க் ஃப்ளோ ஆனால் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆனால் எப்படி நம்ம இது பண்ணலாம். இது ஒரு சின்ன நம்ம பசங்க நார்மலாக கொடுத்த ஒரு ஐடியா தான் இருந்துச்சு. சேம் ஐஆர் சென்சார் தான், பட் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய டாப் ஆஃப் த வாட்டர் பொசிஷன் வைக்கிறாங்க.
வாட்டர் லெவல் வந்தோடனே நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. கோட் பேசிக் கோட் யூசிங் ஸ்க்ராட்ச். இதை வச்சு மட்டும் தான் நம்ம ஐஆர் சென்சார் மூலியமாக ஒரு வாட்டர் லெவல் இண்டிகேஷன் பண்ணாங்க. இதுவும் சேம் நேஷனல் லெவல் 2013ல் இந்த வாட்டர் லெவல் சென்சார் வந்து அப்போ அவேர்னஸ் இல்லாத டைம், மோட்டர் போட்டு ஓடி தண்ணி போயிட்டே இருக்கும். அந்த அவேர்னஸ் இல்லாத டைமில் நேஷனல் அவார்டு வின் பண்ண ப்ராஜெக்ட் இந்த சென்சர்ஸ் தான் மேக்ஸிவ் பார்ட்டாக இருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்பீடு சென்சர்ஸ். இது நமக்கு எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகும். ஸ்போர்ட்ஸ், நம்ம டிராஃபிக், இது பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பீட் சென்சார் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ராக்டிஸ்க்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அல்ட்ராசோனிக் சென்சார். இது இந்தியாவோட மேஜர் பார்ட்டாக ஆர்மி இந்த இடத்துல எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்ங்கிறது ஒரு அன்னோன் ஆப்ஜெக்ட் இந்தியாவுக்குள்ள வரும், ஒரு குறிப்பிட்ட பவுண்டரிக்குள்ள வரும்னும் போது தட் சென்சாரோடைய ரேஞ்சை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இட் டிடெக்ட் எந்த ஆப்ஜெக்ட் வருது, நம்மளுக்கு பெர்மிஷனோட வருதா இல்லையான்றத ஒரு மேனுவலாக நம்ம போய் செக் பண்ணுறதை விட ஈஸியாக நம்மளால மானிட்டர் பண்ணக்கூடியதுக்காக ஒரு மேஜர் ரோல் இருக்கக்கூடிய சென்சார் தான் அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்ஸ். லைட் நமக்கு நார்மலாக தெரியும் எல்இடிஸ் தான் மேஜர் ரோலாக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே. ஏன்னா ஒரு டிஸ்பிளே பேங்க்குக்கு போகிற ஒரு டிஸ்பிளே இருந்தால் கூட அந்த டிஸ்பிளே இருக்கக்கூடிய எல்லாமே லைட்ஸ் தான், எல்இடி லைட்ஸ் தான். அந்த எல்இடியை வந்து லைட் எமிட்டிங் டைவர் சொல்லுவாங்க. அது ஆக்சுவலாக எல்இடி சொல்லிட்டு இருக்கோம், அதுவும் ஒரு சென்சார்ஸ் தான். இது பேசிக் அபவுட் சென்சார்ஸ் அண்ட் போர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க். இதுக்கும் மேக்ஸ்க்கும் நீங்கள் வந்ததுக்கு என்னென்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா, இது நம்ம சொன்னது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் வேர்ட்ஸ் தான், பட் இதனுடைய பேக் போன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேக்ஸ் தான். ஒரு மைன்யூட் கால்குலேஷன் இல்லாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு ஒர்க் பண்ணவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னது MQ135. இந்த MQ135 என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இது எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்குன்னா நான் சொல்லி இது ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக டெமோ தான். ஒரு 1 mm 2 mm பைப்புள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபாக் மட்டும் இதை அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஸோ மேக்ஸிமம் போது நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கால்குலேஷன் பண்ணணும். ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக மேக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அவேர்னஸ் இதுதான் வேணும். அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். செகண்ட் அதோடைய அப்கிரேட் ப்ராசஸாக வந்து நான் 3D பிரிண்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 3D பிரிண்டருடைய ஃபர்ஸ்ட் மோட்டோ 3D பிரிண்டர் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா 1981. அப்போ தான் வந்து 3D பிரிண்டர். அது என்ன 3D பிரிண்டர்? அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான். அந்த ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணி நீ என்ன மாதிரி கோட் பண்ணுற, என்ன மாதிரி டிசைன் பண்ணுற, டிசைன்னா இதுக்குன்னு தனியாக கோர்ஸ் படிக்கணுமா? எந்த டிசைனும் கிடையாது. ஜஸ்ட் கூகுளில் CAD CAD ஒரு சாஃப்ட்வேர், அது ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். உங்கள் ஜிமெயிலில் நீங்கள் லாகின் பண்ணிட்டா நீங்கள் என்ன மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த எல்லா இமேஜும் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட்டே இருக்குது. நீங்கள் 2 சர்க்கிள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், 8 மாதிரி இருக்கும், 2 கோன் ஆட் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு ஷேப்ஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய CAD சாஃப்ட்வேர் மூலமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா 3D பிரிண்டர் டிசைன் பண்ணலாம். இப்படி தான் ஸ்டார்டிங்ல ஸ்கிராட்ச் ஸ்டார்ட். இப்போ கடைசியில் லித்தோகிராஃபி வந்து நின்றுட்டு இருக்கும். ஸோ ஸ்லோவாக ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணலாம். உங்களுக்கு டைம் டியூரேஷனும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைம் டியூரேஷன் இருக்கு. ஏன்னா அது எப்படி பிரிண்ட் ஆகும்னா லேயர் பை லேயராக பிரிண்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் நீ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் இந்த பேப்பர் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எடுத்தோடனே நம்ம பேனர் பிரிண்ட் ஆகாம பிரிண்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து ஈக்குவல் டு லேயராக பிரிண்ட். இதில் இந்த பேப்பர்ஸ் ஒரு 1000 லேயர்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு லேயரை 0.1 mm 0.2 mm நான் வந்து டிசைன் பண்ணிடுவேன். பிகாஸ் டைம் அதிகமாக எடுத்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணால் அதோடைய ஆப்ஜெக்டிவ் குவாலிட்டி ஹையாக வரும். டைம் கம்மியாக எடுத்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம்னா ஆப்ஜெக்டிவ் குவாலிட்டி கொஞ்சம் லோவாக வரும். இவ்வளோதான் கான்செப்ட். இந்த ஒரே ஒரு மேக்ஸ் கான்செப்ட் மட்டும் தான் நாங்கள் அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த 3D பிரிண்டரில் வந்து இதுதான் நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ ராமானுஜத்துடைய ஃபோட்டோ நேற்று டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அதோடைய லித்தோகிராஃபி ஃபோட்டோ ஆக்சுவலாக லைட்டில் லைட் ஆன் பண்ணால் அவருடைய இமேஜ் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பிரிண்ட் ஆகி முடிச்சிடும், 10 மினிட்ஸில் முடிச்சிடும். அது ஜஸ்ட் ஒரு டெமோக்காக பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3D பிரிண்டர் டைப்ஸ். நமக்கு 3 டைமென்ஷனல் ஃபிகர்னும் போதே தெரியும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், Z ஆக்சிஸ் 3 ஆக்சிஸ் கம்பைன் பண்ணதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் 3D டைமென்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 டைமென்ஷனில் நீங்கள் எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் கிளியர் பண்ணாதான் அதை நீங்கள் பிக்சர் மோடில் கொண்டு வந்தால் நீங்கள் 3 டைமென்ஷனுக்குள்ளே கொண்டு போக முடியும். 3 டைமென்ஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் மோட்டோ அதுதான். 2 டைமென்ஷனல் ஃபிகரை யூ கேன் கன்வெர்ட் ஆஸ் 3 டைமென்ஷனல் ஃபிகர். ஸோ எல்லாமே சிஸ்டம் வந்து நம்ம ஒரு வேர்ட் ஃபைலான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனில் சேவ் ஆகும். ஸோ இந்த 3D பிரிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் G கோட் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்டென்ஷன். அந்த எக்ஸ்டென்ஷனில் சேவ் பண்ண மட்டும் தான் அந்த பிரிண்டர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். நார்மல் அதர் பிரிண்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா STL ஃபைல்னு ஸ்டீரியோ லித்தோகிராஃபி ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபைலில் சேவ் ஆகும். இதுதான் அதனுடைய 2 G கோட் அண்ட் STL ஃபைல் தான் அதனுடைய மோட்டோ. நெக்ஸ்ட் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சர். இந்த 3D பிரிண்டருடைய லேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஒயர் மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த நார்மல் ஒயரை வந்து நாங்கள் ஃபிலமெண்ட் நம்ம நேம் வச்சு சொல்லுவோம். அந்த ஃபிலமெண்ட் கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டுனா அது லேயர் பை லேயராக போகும்போது அதோடைய ஃபினிஷிங் வந்து கிளியராக இருக்காது. ஸோ PLAன்றது ஒரு பேசிக் ஃபிலமெண்ட். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது PLA ஃபிலமெண்ட் தான்.
அடுத்து ஏபிஎஸ் ஒரு ஃபிலமெண்ட் நம்ம கிறிஸ்டல் கிளியரா பார்க்கலாம். ஒரு பனிங்கு சில பார்த்தீங்கன்னா பலபலன்னு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு எத்தனை நாளில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மீத்தேன் அசிட்டோன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அசிட்டோனுடைய வேப்பர் வந்து மேலே படுற மாதிரி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா அந்த இமேஜ் வந்து பாலிஷ் ஆகும். ஸோ இதெல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மோட்ல நம்ம ஒவ்வொன்றா லேர்ன் பண்ணுறது தான். ஸோ இப்போ நம்ம இது பண்ணுறது வெறும் பிஎல் எலமெண்ட் தான். பிஎல் எலமெண்ட் நம்ம எந்த ஒரு கோட்டிங் ஃபிலமெண்ட்டும் கொடுத்தது இல்லை. டேரக்டாக ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் லேயர் கேட்டகரி. நான் ஜஸ்ட் ஒரு செமி சர்க்கிள் தான் டிசைன் பண்ணேன். அந்த செமி சர்க்கிள் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் கோடிங்காக பிரிக்குதுன்னா இப்படி லேயர் பை லேயர் ஒரு கிட்ட 50 லேயர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒவ்வொரு லேயரும் எப்படி வந்து பிரிண்ட் ஆகும்னா அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவோட பிரிண்ட் ஆகும். ஒரு லேயர் வெர்டிகுலரா போச்சுன்னா அடுத்த லேயர் ஹாரிசான்டலா போகும். ஏன்னா அப்பதான் ரெண்டுமே வந்து பாண்டிங் கிளியர் ஆகும். பாண்டிங் கிளியர் ஆனா தான் உங்களுக்கு நீங்க என்ன அவுட்புட் நினைச்சீங்களோ சிஸ்டத்துல என்ன கிளியரா பாக்குறீங்களோ அந்த அவுட்புட் அதுல வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகும். இதுதான் என்னுடைய மெயின் மோட்டோ. அந்த 3D பிரிண்டருடைய மெயின் சாஃப்ட்வேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நம்ம ட்ரமல்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட இங்க இருக்கிற பிரிண்டர் ஆக்சுவலா வந்து வெளியில யூஸ் பண்றது ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றாங்க. அது ஒன்லி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்னும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இல்லைனாலும் அது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நான் சொன்ன ட்ரமல் சாஃப்ட்வேர் வெறும் பேசிக் திங்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஒரு இமேஜை டிசைன் பண்ணி நம்மளே ஒரு 360 டிகிரில போட்டோ எடுத்து என்னுடைய இமேஜ் கூட நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணோம். ஆனால் அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த சப்போர்ட் பண்ணாது. ஸோ இங்க இருக்கிற பேசிக் திங்ஸ் தான். பிரிண்டருடைய கெப்பாசிட்டி நான் சொன்ன பாலிலாக்டிக் ஆசிட் அண்ட் ஏபிஎஸ் ஃபிலமெண்ட் நம்ம ரெண்டே ஃபிலமெண்ட் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றோம். இதை ப்ரொஃபஷனலாக நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ப்ரொஃபஷனலாக கம்பெனியில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க என்னன்னா நம்ம என்ன ஸ்டாச்சு நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த ஸ்டாச்சு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி பண்றாங்க. அவங்களுக்கு பேக்ரவுண்டா என்ன மாதிரி எம்ப்ளாய்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா யூசிங் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடிச்ச பசங்களை இங்க வந்து இந்த லேப் செட் பண்ணி கொடுத்த வெண்டரே என் மூலியமா 2 பசங்க அங்கே போய் சென்னையில போய் ஜாப் வாங்கியிருக்காங்க. அவங்களுடைய ஒரே விஷயம் கால்குலேஷன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணி கொஞ்சம் சென்ஸா இருந்தா போதும். அவங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் ஒன்றே ஒன்று. லாங்குவேஜ் பேரியரை பத்தி அவங்க கவலைப்படலை, எதை பத்தியுமே கவலைப்படலை. அந்த மேக்ஸ் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அவங்க வந்து இங்க இருந்து கூப்பிட்டு போறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்ன விஷயத்துக்காக சொல்ல வரேன்னா இன்னைக்கு நேஷனல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டே. ஸோ இதுக்கும் 3D பிரிண்டருக்கும் நான் சொன்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு சம்மந்தமே இல்லை. பட் பேக்ரவுண்ட்ல மட்டும் அது ஒர்க் பண்ண முடியும். இங்க வந்து நான் சக்சஸ் ஆகிறது ஒரே சின்ன விஷயம், அது ஒன்னே ஒன்று தான். ஸோ அந்த ஒரு பார்ட்டை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக நீங்க அப்சர்வ் பண்ண மட்டும் போதும். நெக்ஸ்ட் இதுதான் லேயர் பை லேயர் பிரிண்டிங். நம்ம லேயர் பை லேயர் பிரிண்டிங் நம்மளுடைய ஓன் ஐடியாக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜிக்ஸாக், ஹரிசாண்டல், வெர்டிகல், ஹனிகோம். ஆனா இது ஃபுல்லா இப்போ நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பிரிண்ட் பண்றீங்க ஃபுல்லா லேயர் பை லேயரா சாலிடா வந்து நம்ம ஃபிலமெண்ட் வேஸ்ட் ஆகும்னா இன்பிட்வீன்ல பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் என்ன மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா ஷேப்ஸ் உள்ள வச்சிருக்கோம். அந்த வெறும் வேக்குமா இருந்தால் அதுக்குலாம் உடஞ்சிரும், ஆப்ஜெக்ட் உடஞ்சிரும். ஸோ உள்ள வந்து ஹனிகோம் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம தேன் கூடு கட்டும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஹனிகோம் ஹெக்ஸகான் ஸ்ட்ரக்சரை நாங்கள் கொடுத்துட்டோம்னா உள்ள வந்து ஃபிலமெண்ட்டுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் கம்மியாகும், பட் ஆப்ஜெக்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஓன் ஐடியா. ஸோ அதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை எந்த மாதிரி நம்ம பில்ட் பண்ணுறோங்கிறது தான் நம்மளுடைய மெயின் நோக்கம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய 2 வெரைட்டி. ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்டர் அந்த தேர்ட் பிரிண்டர். ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்டர் வந்து FDMSலையும் இருக்கு, அது பிக் சைஸ் பிரிண்டர். அட் அ டைம்ல நீங்க நிறைய அந்த பெட் ஃபுல்லா எவ்வளோ பிரிண்ட் வேணா நம்மளால பண்ண முடியும். தேர்ட் பிரிண்டர் சேம் அதே வந்து ஷார்ட் சைஸ் தான், இதுவும் அந்த பெட் ஃபுல்லா எவ்வளோ பிரிண்ட் பண்ண முடியும். அதோடைய மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 13 சென்டிமீட்டர் 13 லென்த்ன்றதுன்னு ஒரு இமேஜ் நான் பிரிண்ட் பண்றேன்னா மினிமம் நீங்க 0.1 நீங்க ஹை குவாலிட்டி நல்ல குவாலிட்டி வந்து மினிமம் 13 to 15 hours பிரிண்ட் ஆகும். நீங்க மானிட்டர் பண்ண கூட அவசியம் இல்லை. உங்களுடைய அவுட்புட் கிளாரிட்டியா வரணும்னா நீங்க யூசிங் ஃபிலமெண்ட்டை மட்டும் நீங்க கிளாரிட்டியா பார்க்கணும். ஸோ இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, இது நாட் ஒன்லி ஃபார் என்னன்னா ஆல்ரெடி இருந்த ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்டை எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை பத்தியே பேசல அப்படின்னா ஒரு பையன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை கிரியேட் பண்றான், நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா இதை நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிரிண்டர் யூஸ் பண்ணி அவன் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரோட்டோடைப் கிரியேட் பண்றான். இது நாட் எ மிஷின், இட்ஸ் அ ப்ரோட்டோடைப். இந்த என்னுடைய சக்ஸஸ்க்கு இந்த மாதிரி பண்றோம். சந்திராயன் 3 லான்ச் ஆகிற அன்னைக்கு கூட சந்திராயன் 3 உடைய அந்த இமேஜ் ஃபுல்லாவே பிரிண்ட் பண்ணி சந்திராயன் 3 கொண்ட சக்ஸஸ் மீட்டிங் நாங்கள் ஒரு டெமோ வீடியோ கிரியேட் பண்ணி நாங்கள் சந்திராயன் 3 உடைய மிஷன் டைரக்டர் அனுப்பிச்சு வச்சோம். ஸோ அவங்ககிட்ட ஒரு வெல்கம் பிரிண்டிங் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்த ஐடியா தான், ஸ்கூல் பீப்புள்கிட்ட கொடுத்த ஐடியா மூலமா நம்ம இங்கே எக்ஸ்போஸ் பண்ணது தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 hours பிரிண்ட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட் அவங்களே தான் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணாங்க. பட் அந்த அவேர்னஸையும் நாலேஜையும் கொடுத்தா மட்டும் போதும். அவங்க பிரிண்ட் பண்ண சயின்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஆர்ட்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட். ஒரு ஆர்ட்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட் சந்திராயனுக்கு சம்மந்தமே இல்லை, அவன் போகிற ஃபீல்டு வேறு இது போகிற ஃபீல்டு வேறு. பட் இது பண்ணணும் கொடுக்கணும் ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் வந்தோடனே அவன் 3D பிரிண்டர் லேர்ன் பண்ணால் ஒரு அவனே வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ஹெட்மாஸ்டர் கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ மாதிரி ஒரு 10 minutes வீடியோ மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன பசங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி
அமுச்சு வச்சோம். ஸோ இந்த ஒரு நாலேஜ் வந்து நம்ம சயின்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை நம்ம மேக்ஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ வருமா இல்லையா நமக்கு தெரியல. ஸோ நீங்கள் அந்த அவேர்னஸை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் அது வந்து அந்தளவுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்போது என்னுடைய நெக்ஸ்ட் 3D பிரிண்டர் வச்சு என்னன்னா நீங்கள் வெறும் பொம்மை செய்கிறத பற்றியே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சின்ன குழந்தை மாதிரி. நல்லா ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ கரண்ட்டில் ஐஐடி 2022 ஐஐடி மெட்ராஸ்க்குள்ள அந்த ஐஐடி கேம்பஸ்க்குள்ள ஒரு வீடே 3D பிரிண்டரில் கட்டியிருக்கோம். ஸோ அதோடைய மாடல் தான் இது. ஆக்சுவலி மாடலில் அந்த ஒரு சேம் பில்டிங் தான் இது, பில்டிங் தான் இது. கிட்டத்தட்ட எத்தனை நாளில் கட்டி முடிச்சிருப்பாங்க நம்ம பார்த்தா 23 டேஸ் இது கட்டி முடிச்சிட்டாங்க. 23 டேஸ்ல ப்ரீ பிளான் தான். எல்லாமே ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் பேக்ரவுண்ட் இருக்காரு. அவங்க மிஷினரிஸ் மட்டும் இதே சேம் ப்ராஜெக்ட். இது சின்னதாக இருக்கு, அது கொஞ்சம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெருசாக இருக்கு. ஸோ ஐஐடி மெட்ராஸில் ஒரு ஹவுஸ் ஒன்று பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காங்க, வேற எதுவும் பண்ணலையாங்கன்னா இப்போ கரண்ட்ல இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்த 3D டெக்னாலஜியை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பெங்களூர்ல ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒன்று பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பெங்களூர்ல இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கரண்ட்ல கவர்மெண்ட் பில்டிங்கா ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எத்தனை நாள்ல பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 45 டேஸ்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சிட்டாங்க. நம்ம பூஜை போட்டு கல் வாங்குறதுக்கு 45 நாள் ஆயிடும். 40 நாள் முடிச்சுட்டு அவன் பப்ளிக் உடைய யூசேஜ் ரன்னிங்ல வந்துட்டாங்க. ஸோ டெக்னாலஜி டெவலப் ஆக நம்மளுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் உடைய டியூரேஷன் குறையுங்கிறது இது ஒரு மிக சிறந்த எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபீல்டு தான் யூஸ் ஆகுதுன்னா வேற எந்த ஃபீல்டு யூஸ் ஆகலையான்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஹார்ட் பிளாடருக்கு 3D பிரிண்டர் மூலமா ஒரு ஹார்ட் பிளாடர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத ஒரு சக்சஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வழக்கம்போல அனிமல்ஸ்க்கு ட்ரையல் பண்ணி ஹியூமனுக்கு அப்ளை பண்ணி அதை சக்சஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. அதுதான் 1999ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் 3D பிரிண்டர் ஹியூமனுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் மற்ற நார்மலா இந்த டீத் உடைய இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபிலமெண்ட் மாதிரி தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ டீத் என்ன பண்ணாங்க 3D பிரிண்டர்ல இது பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா இதோட காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப கம்மி, டியூரேஷன் ரொம்ப கம்மி. நம்ம டீத்லாம் ஆர்டர் கொடுத்தா மினிமம் 1 வீக் 10 டேஸ் அவங்க அந்த அச்செல்லாம் எடுத்து. ஸோ இது கிட்டத்தட்ட நம்ம டிசைன் பண்ண மட்டும் போதும். ஒரே ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் பிரைன் மட்டும் இருந்தால் போதும். 10 நிமிஷம் நீங்கள் எத்தனை டீத் கேட்டால் நான் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் மல்டிபிள் பர்சன்டேஜ் 3D பிரிண்டரில் தேவையோ நம்மளுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் பிரைனை மட்டும் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணால் போதும். நம்மளால நீங்கள் என்ன கிரியேட்டிவ் பிரைன் நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டா ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பா உங்களால கிரியேட் பண்ண முடியும்ன்றது இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள். அண்ட் தென் இது மட்டும் இல்லை, லைவ் எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்குன்னு நம்ம ஸ்கூல் பில்டிங்கே பார்க்கலாம். 3D பிரிண்டர் கிடையாது, சேம் அந்த கான்செப்ட் தான் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி வெளியிலேயே டிஃபால்ட்டா இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் கொண்டு வந்து பசில் மாதிரி கேம் மாதிரி தான் வந்து ஓப்பனிங் டேட் கொடுத்துட்டாங்க. பில்டிங்கே இல்லை, ஒரே வாரத்தில் லீவ் முடிச்சு வந்து பில்டிங் இருக்கு. ஸோ யூசிங் 3D பிரிண்டருடைய டெக்னாலஜி அதுவும் போய் லேயர் பை லேயராக தான் அடுக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து 3D பிரிண்டருடைய ஒரு பேசிக் அவேர்னஸ். இது மூலியமா இது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பிள், இது மட்டும் இல்லாமல் டெம்பிள் டிவோஷன் குள்ளேயும் போயிருக்காங்க. என்னன்னா ஹைதராபாத்ல தெலுங்கானா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சித்தாப்பூர் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஒரு கணேஷ் டெம்பிள் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் இப்போ கரண்ட் ரன்னிங்ல இருக்கு. இப்போ வரைக்கும் ஒரு 5-6 பில்டிங் பப்ளிக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜில இந்த 3D பிரிண்டிங் வந்து மெயின் ரோலா இருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சொன்ன இதில் வந்து 3D பிரிண்டிங் மாடல்ஸ் அவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஃபேஸே தான். நம்ம இங்க சொன்ன மாதிரி தான், நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை நிற்க வைக்கிறோம், அந்த ஆப்ஜெக்டை 360 டிகிரி நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம், அந்த 360 டிகிரியை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம், ஒரு இமேஜை நீங்கள் எந்த சைஸ்க்கு கேட்குறீங்களோ அந்த சைஸ்க்கு பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் அதோடைய சாஃப்ட்வேருடைய பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஃபினிஷிங் பர்ஃபெக்டாக வரணும் அப்படிங்கும் போது அதோடைய ஹை எண்டாக நம்ம திங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இல்லை ஓரளவுக்கு இருந்தாலே போதும், நம்ம இப்போ இருக்கிற டெர்மினல் பிரிண்ட் யூஸ் பண்ணாலே சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணாலே அந்த குவாலிட்டியான இமேஜ் உங்களால் தைரியமாக கொண்டு வரது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்ஸ் திங்ஸ் ஆஃப் 3D பிரிண்டர் அண்ட் சென்சர்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோலர் அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர். இதை வச்சு தான் அந்த மேக்ஸ் நாலேஜ் இருந்தனால இவ்வளவு சக்ஸஸாக கொண்டு வர முடியுது. இதுக்கு மேலே உண்மை என்ன ஃபியூச்சரில் பசங்களுக்கு என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களுடைய ஆக்டிவ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராத்துக்கு உண்டான எல்லா ஷெஃப்ஸையும் வித்தின் இந்த மார்ச்சுக்குள்ள அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இப்போ ஒர்க் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு. அது முடிஞ்சுன்னா அதை அண்ணாட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறோம். நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை பாருங்க, அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதில் எவ்வளோ டெப்த்தாக மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்றது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி. ஸோ வெரி தேங்க்யூ. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ணாஸ் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி மாதிரி எல்லாருக்கும் வெரி தேங்க்ஸ். Thank you, ma'am. If you need any suggestions or doubts, you can clarify with Mrs. Closer and also Mr. Anna. Thank you, ma'am, for sharing your knowledge and skill will be helpful for professional achievements as we prepare every individual student teacher to develop a
techniques ideology very session. Okay, it's time for break and I ask our Mr. Ramas. It's time for the practical section. I ask our student teachers to cooperate with the research project. Now it's our time to enter the student activities and I ask you to fasten your seatbelts and get ready to share your enthusiasm, stage ideas and most importantly, enjoy every moment. My student teachers, respected Anas, Philharmonians, we have taken a moment to delve into the historical life of one of the greatest mathematician the world has ever known. Yes, our all credit goes to our brilliant minds of Srinivasa Ramanujan. Now I call upon a second year BA student teacher to share with us and historical moments of Ramanujan. Good morning, Dr. Today we are celebrating 136th Max Day in remembrance of birth anniversary of Srinivasa Ramanujan. In the context, we see about the journey of Ramanujan and his contribution to math world. Srinivasa Ramanujan was born in Erode, Tamil Nadu on December 22, 1887. He stood first in the district at Kangayam Primary School. He was awarded K. Ranganatha Rao Prize for arithmetic by his school teachers. In 1906, joined Pachekwas College in 1911, published first paper in Journal of Indian Mathematical Society. In 1913, Hardy recognized Ramanujan as the mathematician of highest class. In 1917, he was elected to the London Mathematical Society on December 6. Srinivasa Ramanujan, the man who reshaped the 20th century mathematics with his various contributions in several mathematical domains, including mathematical analysis, infinite series, continued fractions, number theory, and game theory. He was recognized as one of the history's greatest mathematicians. Ramanujan made significant contribution to mathematics that only a few others could match in their lifetime. Surprisingly, he never received any formal mathematical training. Born in Erode, Tamil Nadu, India, Ramanujan demonstrated an exceptional intuitive grasp of mathematics at a young age. Srinivasa Ramanujan began developing his theories in mathematics and published his first paper in 1911. He was mentored at Cambridge by G.H. Hardy, a well-known British mathematician who encouraged him to publish his findings in a number of papers. In 1918, Ramanujan became the second Indian to be included as the Fellow of Royal Society. Ramanujan's major contribution to mathematics. Ramanujan's contribution extends to mathematical fields such as complex analysis, number theory, infinite series, and continued fraction. Infinite series of pi. In 1914, Ramanujan found a formula for infinite series of pi, which forms the basic of many algorithms used today. Finding an accurate approximation of pi has been an important challenge in the history of mathematics. Game theory. Ramanujan discovered a long list of new ideas for solving many challenging mathematical problems that have been great impetus to the development of game theory. Ramanujan number. 1729 is known as the Ramanujan number, which is the sum of cubes of first two numbers. Circle method. Ramanujan along with G.H. Hardy invented the circle method, which gave the first approximation of the partition of numbers beyond 200. This method contributed significantly to solving the notorious complex problems of his 20th century. Other notable contributions of Ramanujan include theta function, hypogeometric series, the Riemann series, the elliptic integrals, the theory of divergence series, and the functional equation of zeta function. Ramanujan's achievements
were all about elegance, depth, and surprise beautifully intertwined. Ramanujan is important not just as a mathematician, but because of what he tells us that the human mind can't do. Someone with his ability is so rare and so precious that we can't afford to lose him. A genius can arise anywhere in the world. It is our good fortune that he was one of us. On his 125th anniversary, Indian government declared the birthday of Ramanujan as the National Mathematics Day. Thank you. Thank you, sir, for sharing the memories and unparalleled aptitude of being man with us. Now, it's time for all to sit back, relax, and allow yourself to be transported into the world of salt food. Before we dive into the story by unfolding on the screen, let's make a moment to acknowledge the creative force behind this film. The director of this film is M. Surya, first year BA student teacher, and title of the film is Learn to Infinite. Also, it's the first group work of first year students, teachers, and I ask everyone to give cheer up for them. Okay, let the visuals unfold, the music resonate, and the stories resonate with you. Students visit test, achievement test, compulsory blueprint, take part the printout, exam மறந்து போதா மைண்டுக்குள்ள ரீகால் பண்ணி பாருடா
வரப்ப ரொம்ப ரொம்ப பத்திரமா என்னும் எங்கும் ஒட்டி வச்ச வண்ண வண்ண சித்திரமா ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் பாசுங்க மேக்ஸ் சாரு ஹாப்பிலாமா ஆத்தாடி அம்மாடி என்னழகு மேக்ஸ் சார் ஸ்ரீனிவாசம் ராமானுஜம் போல் கண்டென்ட் இல்ல சூப்பர் ஸ்டார் மேக்ஸ் டீச்சர் போர்ஷன் கொஞ்சம் முடிச்சிருங்க கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னு கண்டுக்காம விட்டுருங்க மேக்ஸ் டீச்சர் வந்தா மட்டும் போதும் மேக்ஸ் டீச்சர் வந்தா மட்டும் போதும் மேக்ஸ் டீச்சர் வந்தா மட்டும் போதும். Thank you, Vishnu. We all feel the soundtrack of Math with Music. Drawing is like making an expressive gesture with the advantage of performance. Now I call upon Sri Hari's second year, Sri Hari's first year BA student teacher to present the sketching of Max by words. The participant team for the math sketching competition: Vishnu Gokul, Darshan Praveen, Rangasamy Arulmonikam, Kishore Anish, Murali Prabhat Suryan, and in Yamad Saravana Kumarana and Suvarnama. I request the students to cooperate with the contents played on the screen and answer the quiz. It's like a game. The team for the math sketch quiz is Vishnu Gokul, Darshan Praveen, Rangasamy Arulmonikam, Kishore Anish, Murali Prabhat Suryan, in M.H. Saravana Kumar and Suvarna. First pair Vishnu and Gokul. First pair is Vishnu and Gokul. Follow the instruction of Haris. Second pair Darshan and Praveen. And third team Rangasamy and Arulmonikam. And fourth team Kishore and Anish. And fifth team Murali and Prabhat Suryan. And sixth team in Yamad, Saravana Kumar and Suvarna. So game வந்து ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன். பிக்சர் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அப்படியே அதை வந்து நீங்கள் இப்போ மானிட்டராக இருந்தால் மானிட்டர்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. அது மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் பண்ணிட்டு கீழே இந்த கீபோர்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ரெண்டு சிம்பிள் ஸ்கொயர் ஷேப் இதை நீங்கள் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக கொடுக்கலாம். ஒட்டர் வந்து அது ஒட்டர் அதை அவர் பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் திங் ஃபோட்டோ நீங்கள் யாருன்னா ஸோ டைமர் கொடுத்துருந்தா ஒருத்தருக்கு ஒரு டீமுக்கு யூஸ் பண்ணிடுவோம் 90 seconds அதுக்குள்ள டைம் பார்த்துக்கோங்க. கீழே பிரேஸ் வந்து ரெக்டாங்கிள்
லவுடா தம்பி சத்தம். இப்போ அந்த ரெக்டாங்கிளோட மேல அந்த பேஸ் சென்டர்ல வர மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து கொஞ்சம் அகலமா அதோட ட்ரையாங்கிளோட எட்ஜஸ் வந்து அது மேலே போடக்கூடாது. அதோட சென்டர் பேஸ் ரெக்டாங்கிளோட பேஸும் ட்ரையாங்கிளோட பேஸும் சேமா இருக்கும். ஓ மேல ஹைட் ரெக்டாங்கிளோட ஹைட் இருக்கு பேஸ். டைம் பார்த்துக்கோங்க, டைம் பார்த்து சொல்லுங்க. சம்பகத்து மேல ஒரு பாவு ஒன்று போகுது. சம்பகத்து மேல லாஸ்ட் 15 செகண்ட்ஸ். அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் போடுது. இப்போ அந்த ரெண்டு காசையும் நான் மாதிரி எப்படி நான் கட்டணும்ல அந்த மாதிரி சைடு ஜாயின் பண்ணுறேன். மேலே ஜாயின் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் ஒரு டைம் ஸ்டார்ட். டைம் செட் காமிச்சு பிக்சர் வந்து இந்த கிறிஸ்மஸ் தர்ஷன் பிரவீன் தர்ஷன் பிரவீன் Your time starts. Okay, start. Your time starts now. போட மாதிரி Your time starts. Start now. Gracias.
Timekeeper 10 seconds. So try almost உங்களுக்கு கொடுத்தது வந்து கேமரா மேல அந்த பேஸ் மட்டும் வரும். Give a clap for me. Kishore. சைடுல ரெண்டு வட்டம் மேல பார்த்து இப்படி மேல பார்த்து கீழ் சைடுல வட்டத்துக்கு மேல அப்படியே மேல பார்த்து மேல பார்த்து மேல கிராஸ் நீ வட்டம் சீக்கிரம் பெருசா போடு அதே மாதிரி கீழே அதே மாதிரி கீழே அப்படியே அங்க கீழே அதே மாதிரி அந்த பக்கம் இப்போ அதுக்கு ஒரு கோடை வரைக்கும் அரௌண்ட் போடும் மேலே பாக்ஸ்ல இருந்து ஒரு கோடு போடணும் அவ்வளோ சும்மா வந்து அது ஒரு சின்ன வட்டம் போடும் அந்த கோடை வந்து இல்லை டைம் இருக்கிறப்பே கண்டுபிடிச்சு முடிச்சிட்டாங்க. Give the instruction routed across. Time difference. Thanks, sir. So, आपको इनको इतना जो ट्रस्ट के 50% आता है. டார்க்னஸ் க்கு பென் ஒரு சேவ் பண்ணி ரைட் பண்ணுங்க. யோசிக்கவே மாட்டீங்க. கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா கான்சன்ட்ரேட்
starts. Now. Last 10 seconds. அவங்களுக்கு முடிச்சது வந்து ட்ரெயின் இதெல்லாம் ட்ரெயின் அவர் சீட் மட்டும் Thank you, ladies. We all become artists in the maths. Now it's time to make our mind into puzzle. It is all conducted by maths connection quiz. I call upon J. Vishnu, second year BS student teacher, to conduct this game. So for this there are 4 teams. On the first team A, Surya and Vasudhavi team A. I request to occupy the seats in the front of the screen. Team B, Aris Prakash. Team B, Aris Prakash. Compass. Team C, Saran Prashant. And Team D, Naveen Baldwin. Marvin and Dasan. அதாவது இதுல 2 ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும். ஒரு ரவுண்டுக்கு ஒரு டீம் each team has 3 questions. ஒரு क्वेश्चனுக்கு 30 செகண்ட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் டைம். நீங்க டைம் அந்த क्वेश्चனுக்கு ஆன்சர் பண்ணல அப்படினா அது நெக்ஸ்ட் டீமுக்கு வந்து அந்த क्वेश्चन ஆஃப் அவுட் ஆகும். பிக்சர்ஸ் இருக்கும். அந்த பிக்சர்ஸை கனெக்ட் பண்ணி அது என்ன வேர்ட் அப்படிங்கறது சொல்லி கெஸ் பண்ணுவாங்க. ரிலேட்டட் டு மேக்ஸிமம். First question for team A. Pasupati and Surya. What are team வந்து 5 questions. First team A, team B, team C and team D. நாலு டீமுக்குமே ஆன்சர் தெரியல அப்படினா அந்த क्वेश्चन வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு பாஸ் ஆகும். டீம் A வந்து பசுபதி and சூர்யா, டீம் B பிரகாஷ், ஹரிஸ், டீம் C வந்து பிரசாந்த், சரண், டீம் D வந்து தர்ஷன் and கார்த்திக். ஒரு क्वेश्चन வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் டைம் 30 செகண்ட்ஸ் தான். அதுல வந்து பஸர் ஒரு क्वेश्चन நீங்க டிஸ்ப்ளே ஆனோனே பஸர் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். 30 செகண்ட்ஸ்க்கு மேல பஸர் எண்ட் ஆயிடும்.
அதுக்குள்ள நீங்க ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னா அது நெக்ஸ்ட் டீம் பாஸ் பண்ணுங்க. Now for round 1, rules questions are in picture type. Each question should be provided a time period of 30 seconds. Each question carry 1 marks. There is no negative marks for this one. Each team will be given a set of 3 questions. One team will 3 questions. This is a mathematical round. Now question for team A. Time starts now. The question was for team B. Team C, the answer is one. Team C. Group C. Group C. This answer is one. Team D. The question passed to audience. Anish, Kishore. Group data. Rap answer the next is answer. Now group Taylor. Group Taylor. So if you group in சொல்லிட்டு அந்த word வந்து சில group Taylor. One piece ஓட character அது group ன்னு character. No, Next question for team B. The answer is right. Now 1 point for team B. And now question for team C. Answer. Question passed to team D. Money pay. One five. The answer is question passed to team D. எல்லாரும் டப்பாபாய் நான் சொல்றேன் ட்ரை பண்ணுமா ஆடியன்ஸ் உடன் ஆடியன்ஸ் டப்பா துபாய் Team D. ஆன்சர் தெரியும் The question passed to audience. ஒவ்வொரு சொல்லாது சொல்லணும் ஒவ்வொரு சொல்லாது ஆஸ்க் The answer is asked. Now question for question for team D. Square root. The answer is square root, right? Now 1 mark for team D. Next question for team A. Answer. Question for team B. Question passed to team B.
Question passed to team C. Question passed to team D. The answer is wrong. Audience, anyone? Answer. The answer is filthy. Now the question for team B. Tangent. The answer is tangent. One point goes to team C. Now question for team C. The answer is right. 11. Now one more point goes to team C. Now the question for team D. The question passed to team A. The question passed to team B. Answer is question passed to team C. Audience, anyone? Take Google. The answer is diameter. Now the question for team A. Fourier series. The answer is Fourier series. The answer is right. 1 point goes to team A. And next question for team B. The answer is right. Now the question for team C. The question passed through to team D. The question passed for team A. Team B. Tables. The answer is tables. Now the question for team D.
Question for team D. Question passed to team A, B. Comment? Answer. Audience. The answer is dimension. டைம் கம்மியா இருக்கறனால ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டோட நம்ம கேம் வின் பண்ணிக்கலாம். The results are Team B and C got equal score, got first place, and team A and D got second. Congrats. open the map story book. It was really enjoying one. We all get cherished by your quiz wisdom. Thank you. Storytelling is the most powerful ways to put ideas into the world today. Now, I call upon the respected principal Anna to open the match story board by clicking the button and opening the ribbon. இதுல நம்ம ஸ்டோரி என்ன வெளிப்படுத்த போறோம்னா இதுல பார்த்து நம்ம கார்ட்டூன்ஸ் தான். இந்த ஜெரி வந்து அந்த புக்கை வந்து 4 பீசஸா வந்து தனித்தனியா கிளியர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்கோம்னா x⁴ - 1 அதை வந்து எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த புக்கை ஃபர்ஸ்டா கிளியர் பண்ணும்போது இதை a² - b² அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி a + b × a - b னா x² + 1 × x² - 1 ன்னு பிரிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அதையே வந்து x² - 1 சேம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா x - 1 × x + 1 அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இத அந்த ஜெரிஸை கிளியர் பண்றது பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் அண்ட் அந்த புக்கை மறுபடியும் அகைன் கிளியர் பண்றது. ஸோ அந்த மாதிரி மேக்ஸ் கான்செப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி 4 ஈக்குவேஷன்ஸை பிரிச்சிருக்கோம். தேங்க்யூ. மனிதன் டைரக்டா நிற்கும் போது அவன் சாஞ்சிருக்கான். அந்த ஷேடோஸ் வந்து ஒரு ஷேப் மாதிரி இருக்கு. இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கு. இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? இங்க ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், ஸ்கொயர் அண்ட் ஹைபோடெனிஸ், அதர் 2 சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். நமக்கு அட்ஜசன்ட்டா ஆப்போசிட்டா ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். 10 10 எடுக்கலாம். எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? இந்த மனிதனுக்கு இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். இது BC² பிளஸ் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம். a² + b² = c² and e = mc². ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா ஒன்று பித்தாகரஸ் அண்ட் ஐன்ஸ்டீன் இவங்க ரெண்டு பேருமே காமனா எடுத்துக்கூடிய லெட்டர் ac². இது எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டா இது ஈக்குவல் டு ஒன் ஆஃப் த டூ சைட்ஸ் ஈக்குவல் டு தி அதர் சைட்ஸ். அதே மாதிரி
எனர்ஜியில் எடுத்துக்கிட்டாலும் EM அது ரெண்டுத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடியது C வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட். ஸோ அது ரெண்டுமே ஒரு மேக்ஸும் ஆகட்டும் பிசிக்ஸும் ஆகட்டும் இப்படி லைக் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் ஆர் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சப்ஜெக்ட். ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் பித்தாகரஸ் ஆகட்டும் ஐன்ஸ்டீன் ஆகட்டும் ரெண்டு பேரும் காமனாக வச்சுருக்க லெட்டர் C இஸ் ரெப்ரசன்ட் த கோஇன்சிடென்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸ் அண்ட் பிசிக்ஸ். இப்போ இதை வச்சு என்ன சொல்ல போறோம்னா டிஃபரன்சியேஷன். ஃபர்ஸ்ட் பொட்டேட்டோவை கொஞ்சம் வித்தோட கட் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷனை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிஃபரன்சியேஷனாக கொஞ்சம் வித்தோட கட் பண்ணோம்னா இங்க ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் கிடைக்கும். அது இன்னும் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணோம்னா அடுத்த டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கிறத இன்னும் ஸ்லைஸ் பண்ணோம்னா அடுத்த டிஃபரன்சியேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x பவர் 4 ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா 2x² வரும். அதையே செகண்ட் டைம் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா 4x வரும். அதாவது பவர்ல கம்மியாயிட்டே வரும். இங்க என்ன சொல்றாங்க, மூணு ஸ்பைடர்மேன் இது போட்டுருக்கோம், மூணுமே டிஃபரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து 3 + 3 ஆட் பண்ணா 6 வரும். அதுவே மல்டிப்ளை பண்ணா 9 வரும். கியூப் பண்ணா 27 வரும். ஃபர்ஸ்ட் இதுல மூணுமே டிஃபரெண்டா இருக்கு. செகண்ட் இதுல மூணுமே கம்பைன்டா இருக்கு. அதாவது என்னன்னா 2² 4, 2 + 2 4, 2 × 2 4. Thank you all. I feel that there is a storytelling habit in all of us. Next, this is the e-content competition. But the students are all have submitted the e-contents and it will be evaluated and the result will be published later. So now it's time for the vote of thanks. Gratitude is the memory of the art. So I call upon our Ravi Kumar to give the vote of thanks. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். தேசிய கணித தினம் மற்றும் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். தேசிய கணித தினம் மற்றும் பயிற்சி பட்டறை நிகழ்ச்சியினை நடத்த அனுமதி வழங்கிய ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயா மதிப்பிற்குரிய செயலர் சுவாமிஜி அவர்களுக்கு கல்வியியல் கல்லூரியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி சுவாமிஜி. இந்த நிகழ்ச்சியை நல்ல முறையில் வழிகாட்டுதலையும் அளித்த எங்கள் மதிப்பிற்குரிய கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் வி. சீனிவாசன் அண்ணா அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி அண்ணா. இன்றைய நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினராக வந்துள்ள ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயா சுவாமி சிவானந்தா ஐயா செகண்டரி ஸ்கூல் கணித பேராசிரியர் ஸ்ரீ எஸ். மருது அண்ணா அவர்களை பொன்னான நேரத்தை பயனுள்ளதாக மாற்றி தந்த சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்நிகழ்ச்சியிற்கு கலந்துள்ள பேராசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி மாணவர்கள் பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் அலுவலக அண்ணாக்கள் ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சில் சார்பாக அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.